आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नन दर्स के बाद बाज़ खल्क़ से एतराज़ात थी नागे मुबारक में खबर को दे ज़माना के खलक बसीरत बाने और तारीख़ बांधे निकल गई अबूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के बाज़ अजीब एतराज़ात थे। मसलन ये एतराज़दार है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई आरब थे कुरान और तारब देव की शक गई यो बदे बांधे खबर को देव बदे बांधे का खबर को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निया के मवा हज़रत हाजर रज़ी अल्लाह ताला और तबीबी हाजिरा वा दी हुई जदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी जदा हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दाद बनी इसराइल उमर दा और हज़रत हाजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुबीन जवा नबिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और कुरैश तदा निस्बत की जदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबीन से बची वे खबर अदा द्रेमा खबर अदा कि बनी इसराइल मुबारक अल्लाह ताला वेली दी कि मैं बता सुमाने इनाम करे इनाम नयो साहिब दे अगले पुज़ेदा लगिया दे अगर वही कि मुंची बमांज़ के वायु कि सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम मुंतदा ने खल्क़ुल्लाह रुखा है जिता पे इनाम हो वही कुरान को सूरत बकरा वाला बार बार बनी इसराइल तो वही या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अरे मतलब दार है कि बनी इसराइल दा खुदा बनी माने रब खलक देता सो को की सुनना है द्रे में बदा खबर सफा के वल सदोरों में खबर भी आदा जिसने खलक दा वही दिस तो कुरान मुतालिया की बस शेख वो सरपात ने दे जान ला बस शेख बखबल को शंडी शु सनबी नजरिया को जोड़ा वाले निशी मैं इस्लाम बाने इतराज न करे सदोरों में खबर भी आदा की जे कुरान को अरज़म की तपाक अज़म का वही जिके में ताल्लुक़ तो बनी इसराइल के साथ है बैतुल मक़दिस या कौम उदख़ुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल लती कतबल्लाहु लकुम पाक अज़म का मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला वही कि इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा फ़ख़्ला मा अलैक दा सप्ले दे बेजार दूबासा तो कि इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तो वादी मुक़द्दस की वादी मुक़द्दस को आगे लगे जाए ताल्लुक़ तो बनी इसराइल और यहूदियाँ में सर अहले किताब सर हिजाज का खुचा वादी मुक़द्दस नहीं दे नटूर नावल ने बदा खबर सफाकू और सब तवज्जो माने वक्त देख बिया न पूछ के बिया ता पूछ के सल्लम ता पूछ के ओले शे निजाम को ये लो पढ़ और दा पारा ता पूछ दे आगे बिया खने अवलने खबर बदे को जितने इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम नसब मुबारक खबर है कि जिले अरब कनो न अरब कम जाने शुरू शुरू अवल जितना सो बदे प्रयोमा जिदा अरब जिले दा दो किस्म दी यो तो वे अरब आरिबा असल अरब यो तो वे अरब मुस्तारिबा अगर जे अरब या अरब शुरू दा इस्तिलाह दखल को तारीख दा अरब अरबी इस्तिलाह कम अरब चे अरब आरिबा दी असल अरब की अगम भी दो किस्म दी यो तो अरब बायदा हुई यो तो अरब बाकिया हुई अरब बायदा माना अरब चे खत्म शुरू दी तबाह शुरू अरब बाकिया अगर चे अरब कम चे अरब आरिबा दी असल अरब दी नगदा यसू कबीली दी यो दे आद कबीला आद وإلى عاد أخاهم هودا
سره بیا عبیر یو بله قبیله ده دا دواړه رونه عاد او عبیر رونه د عاد او د عبیر د پلار نوم دی عوس د عوس د پلار نوم دی ارم د ارم د پلار نوم دی سام د سام د پلار نوم دی نوح نو گویا که د عاد او عبیر دواړه رونه چې کوم دي دا په څلورمه درجه کې د نوح علیه السلام بشي او دې د عاد او د عبیر اولاد ته خلک وایي چې دا عرب عاربه دا اصل عرب بیا د اصل عرب د دې نه علاوه نورې قبیلې دي جرهم او جدیس دا هم د نوح علیه السلام په څلورمه پېړۍ کې اولاد دي سمود او یقطان دا سمودیان او یقطیان چې یاري عاد او سمود یقطان په دې کې دا چې کوم دوه قبایل دي عاد او سمود دا مکمل ختم شوي دا د هود علیه السلام او د صالح علیه السلام قوم هود علیه السلام هم عربو صالح علیه السلام هم عربو نو دا عربي بادیه دي دا عرب دي چې ختم شوي دا جرهم او جدیس او عبیر دا هم قبایل چې دي دا باقیه دي دې نه پس بیا عربي مستعربه راځي اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام بچی دی او د اسماعیل علیه السلام او د هغه اولاد په مکه معظمه کې ابراهیم علیه السلام آباد کړي بلکې اسماعیل علیه السلام او مور یې اوله آباد کړو بیا د هغې نه بعد په دې لاره باندې بیا د بنو جرهم قبیلې دا جرهم قبیله په یمن کې اوسېده د جرهم قبیلې یو قافله په دې لاره باندې تېرېده چې ویې کتل نو بر نه یو مرغۍ ګرځېده نو د هغې یو ماهر کس وي چې د اوبو ډېر زیات ماهر و د اوبو د را پیدا کولو چې کوم ځای کې اوبه شته او کوم ځای اوبه نشته هغه وایي چې یاره دا مرغۍ چې ګرځي دې معنا دا دی دلته چېرته اوبه دي نو هغې راغله دلته چې ویې کتل نو حضرت حاجر رضي الله تعالی عنها ناسته ده او غېږه کې ماشوم دی او ورسره خوا کې د اوبو چینه ده زمزم نو هغې بیا دلته آباد شو او دی ورته وایي چې دا اوبه زما دي او هغې ورته وایي چې ځکه جوړې مجوړې او خوراک به مو درکړو موږ به دلته آباد شو اسماعیل علیه السلام بیا په دې جرهم قبیله کې واده وکړو نو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې په څلورمه پېړۍ کې بیا یو کس راغلی دی معد او د هغې معد بیا زوی دی د هغه نوم دی عدنان نو د عدنان چې کوم اولاد دی نو دا بیا عرب مستعربه دي دا بیا د دې کې بیا قریش راغلي دي او په دې کې بیا د نبي علیه السلام خاندان بنو هاشم دی او دا هغه خلک دي دا کوم په دې حجاز په دې علاقې کې اوسېږي نو دې ته بیا عرب مستعربه وایي په حجاز او په یمن کې چې کوم قبایل اوسېږي په دې کې اکثریت قبایل دوه دي یو ته وایي یقطانیان یا قحطانیان او بل ته وایي عدنانیان نو دا د حجاز چې کومه علاقه ده دا چې موږ ورته نن سبا جزیرة العرب ورته وایي سعودي عرب ورته وایي دې علاقه کې چې کوم عرب اوسېږي نو دا عدنانیان دا د عدنان د قبیلې او دا د عدنان د اسماعیل علیه السلام په پنځمه پېړۍ کې نوسی و او دا پر یمن طرف ته چې کوم علاقې اوسېږي کوم عرب اوسېږي نو دا قحطانیان خلک دا اعتراض په دې وجه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی اسماعیل علیه السلام پیغمبر هم دی او عرب هم دی په عربو کې پیغمبر شوی دی په دې هم ځان پوهېږي چې دا 1,40,000 کم و بیش پیغمبران چې راغلي دي په دې کې 15 پیغمبران په عربو کې راغلي زموږ دا خلک د عربو سره په جګړه شوي په تاسو کې خدای 1,40,000 پیغمبران رالېږلي دي او تاسو سړي نه شوئ او په موږ کې یو هم نه دی رالېږلی زه ورته همداسې مه وایه ټول یې په موږ کې رالېږلي مایې کې صرف 15 رالېږلي نو هغه دی صالح علیه السلام هود علیه السلام شعیب علیه السلام اسماعیل علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 15 پیغمبران چې دي دا پر عربو کې راغلي اسماعیل علیه السلام په خپل عرب دی که نه دی خو عربي ژبه یې ویله ژبه یې عربي وه ځکه د بنو جرهم قبیلې زوم و هلته اوسېدو نو ژبه یې عربي وه سوال دی دا کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه اسماعیل علیه السلام خو عرب نه دی نو اسماعیل نبي علیه السلام څنګه عرب شو نو زه دې دا تپوس کوم چې دا خو پکار دا وه چې که آدم علیه السلام عربي خو بیا به عربي ټیک وي بیا به یو سړی یو نسب په ټیکي دی باقي نسبونه به ټول خراب که څوک پښتون نه یم هغه د پلار نیکه چې پښتون شي مثلا قیس عبدالرشید د پښتنو نیکه شو چې قیس عبدالرشید پښتون نه نو د قیس عبدالرشید پلار خو پښتون نه دی عبدالله د وزو
کوم عربو کې په دنیا کې نشته بیا پنجابی خو خود نشته بیا بل خو خود نشته خبره دا ده چې دا عرب مستعربه چې ته ورته وایې دا خو ستا اصطلاح ده چې دا عرب نه و بیا عرب شو زه د دې عرب عاربه په باره کې خبره کوم زه د عاد او د عبید په باره کې خبره کوم عاد او عبید ته ته څه وایې چې دا عرب اصلي عرب دي ما ولې اصلي عرب دي د عاد او د عبید د پلار نوم څه و عوس عربو نه نیکې څوک و ارم عربو وایي نه د ارم پلار څوک و د ارم پلار سام عربو وایي نه چې پلار عرب نو نیکې عرب نو ته څنګه اصل عرب وایي کوم جواب چې ته دې کې دا جواب زه دې کوم خبره دا ده چې یو سړی په یو قوم کې یو څو پیړۍ واوسېږي بیا د هغه ژبه د هغه عادات د هغه خوی بوی هغه هغه شي یو ځای ته خلک لاړ شي څوک حبش دي څوک څه دي څوک یورپیان دي د یورپیانو پلار څوک و پلار د یورپیان خو نه و آدم علیه السلام کوم ځای پیدا لہذا دا سوال چې سړی په اسماعیل علیه السلام سوال کوي چې اسماعیل علیه السلام عرب نه و نبي علیه السلام عرب نه شو نو ما وایي چې بیا عاد او عبیل او جودیس او جرهم دا ټول بیا څه نه و ثمود یقطان دا ټول عرب نه و لکه د دې پلاران عرب نه و نو بیا ته دې ته اصل عرب څنګه وایي دویمه خبره راځو هغه خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیا حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها هاجره حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها دی وایي چې دا وینځه وه دا د کوم ځای نه دی وایي چې دا وینځه وه دوه خبرې راغلي دي زموږ په سیرت په کتابونو کې یو د سیرت په کتابونو کې یو لفظ دی واخدمها هاجر ابراهیم علیه السلام د عراق نه را روان و دی د اور باشنده و اور نن سبا دا علاقه چې دی دا په ترکیې کې ده د ترکیې دا بلکل د جنوبي علاقې چې کومې دي په دې کې ده د ابراهیم علیه السلام چې کوم ځای پیدایش دی نو دی د هغه ځای نه راغی چې کله پلار سره او بادشاه سره وران شو او هغوی ورته ویل دین نه وځه نو دی را روان و حضرت ساره رضی الله تعالی عنها ورسره وه دا د بیبي وه او حضرت لوط علیه السلام هم ورسره و دی په مصر باندې راتېرېده د مصر بادشاه دی ونیو د ده دا بیبي دې ته بله اراده وکړه بیا الله تعالی هغه شر کړو بیا ورته ویې دعا راته وکړه زه به تا ته څه نه وایم بیا آخر کار په دې پوه شو چې دا به څوک ډېره لویه فرشته ده دا به د فرشتو نه ډېره زیاته پاکه ښځه ښکاري نو بیا د ابراهیم علیه السلام نه تپوس وکړو ته څه وکړې بیا ورله دا حضرت هاجر واخدمها دا یې وله ورکړه خدمت دپاره یې وله دا ورکړه دا د هغه بادشاه د طرف نه یو اعتراف و حقیقت کې حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها خادمه نه وه یو دا چې د دې رواج دا و ابراهیم علیه السلام د کوم ځای باشنده دی د هغه ځای نوم دی اور د ابراهیم علیه السلام چې کومه ژبه ده هغه ده کلداني ژبه بلکل نیمه پښتو ده د کلدانۍ ژبې او چې ما څومره الفاظ کتلي دي د هغې او د پښتو په الفاظو کې څه فرق نشته د ابراهیم علیه السلام دا زوی او حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها چې بیا وایي زمزم نو څه مطلب اوبه چې راشي وایي زما یا وایي زما دا زما دي یا وایي زما یا وایي زیم دی زیم دا وایي زیم راوړه نه زیم نه دی راوړلې اوبه دي دا ټول الفاظ د پښتو نه علاوه په بله ژبه کې نه شول کېږي یا په کلدانۍ ژبه کې شول کېږي یا په پښتو کې شول کېږي د دې معنا دا ده چې د ابراهیم علیه السلام چې کومه اصل ژبه وه نو دا کلداني ژبه وه په دې کلدانۍ ژبه کې یو ډېر لوی روایت هم دی دا په دې عرب په دې ایران په دې ژبو باندې هم د ډېر زیات اثرات وو په هغې تفصیلاتو ته ډېر زیات نه ځم دا خبره به تکرار ډېر زیات کوم تکرار به په دې کې ډېر زیات و نو دا د ابراهیم علیه السلام چې کله بیا د هاجره یې وله ورکړه هاجر رضی الله تعالی عنها نو هلته عادت دا و د ابراهیم علیه السلام د زمانې د خلکو دا عادت و چې یو سړي به مخکینی ښځه هم وه مشره ښځه به یې وه نو چې بله ښځه به یې وکړه دویمه ښځه نو بیا به یې دا دویمه ښځه د دې مشرې ښځې خدمتګاره ګڼله بیا دا کشره ده دا به خدمت کوي دې مشره ډېرې خدمتونه کړي اوس به دا خدمت کوي عام طور باندې رواج هم دا ښکاري نو واخدمها معنا دا چې دا یې د دې خدمتګاره کړه د دې معنا دا دا د هغه کشره بیبي شوه پاتې شو دا خبره چې یو روایت نه خلک دا وایي چې حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها چې په حرم کې ناسته وه او دا د زمزم اوبه نه وې را پیدا شوې او د دې په غېږ کې اسماعیل علیه السلام زوی و نو په هغه وخت کې د
اسمان جبريل عليه الصلاه والسلام आवाज وکړ الله تعالی جبريل عليه السلام راولېږه د دې د اونس د دې د مانوس کولو لپاره ورته وی ته څوک یې وی زه هاجر وی هاجر د کوم ځای څوک یې وی د ابراهيم عليه السلام د زوی مور یم د دې خلک دا معلوموي چې هغه د لپاره په عربي ژبه کې لفظ راځي ام ولد په فقه کې هغه وینځي ته وایي چې د سړي ته بچی شوی وی دا ور راوي چې هغه په خپل وجه چې ام ولد ما یا لکه هغه د فقه په اصطلاح کې خبره کوله حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها د فقه د اصطلاح ډېر وروسته بیا جوړ شو او زرګونه کاله بعد جوړ شو دا د کلداني ژبې یو طریقه ده چې یوه ښځې ته وایي ته سړی شو کې وي د فلان کې د دې بچو مور یم دا پرې پښتو کې هم دا طریقه ده د فلان کې د دې بچو نو حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها د ابراهیم علیه السلام د دې بچي مور یم دا ساده خبره ده دې نه دا نه معلومېږي دا وینځه ده امام سهیلی دا شرح د کتاب دی الروض الانوف هغه کې هغه لیکلي دي چې کله حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ مصر فتح کړو نو د مصر خلکو ته چې مخامخ شو د جنگ لپاره په میدان کې هغې ته یو خبره وکړه ویې د مصر خلکو ستاسو خاص کر قبطیانو ته یو خبره کړو وی قبطیانو ته ویم چې زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي دي چې استوصوا باهل مصر خیرا استوصوا باهلها خیرا که مصر ته لاړی که نه مصر هم فتح کړو نو د مصر د خلکو سره ښه سلوک وکړې فإن لهم نسبا وصهرا ځکه د هغې یو زما سره نسب شریک دی او بل زما سخرګنۍ ده وایي زه نسب یې ورسره دا شریک دی چې نبي علیه الصلاة والسلام د هغې حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها نوسی دی چې ستاسو د یو بادشاه لور وه او بیا د نبي علیه الصلاة والسلام یو بیبي یا یو وینځه هغه هم قبطیه ده هغه د حضرت ماریا رضی الله تعالی عنها مصر حکمران ته چې نبي علیه الصلاة والسلام خط ولیکه نو هغه ولا یو کچره په تحفه کې ورکړه کچر ډېر طاقتور شی سورلۍ دپاره او دوی ورته جنکۍ ورکړې وې دا زموږ د قبط خاندان د شاهي خاندان جنکۍ دي دواړه خویندې دي یو ماریه ده یو سیرین ده نبي علیه الصلاة والسلام ماریه ځان ته واغسته او سیرین چې دی حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه له ورته ویل چې زما د پلار او زما د نیکه یو بیبي هم حضرت هاجر رضی الله تعالی عنه د قبط قبیلې نه وه او زما هم یو وینځه د قبط قبیلې نه ده نو هغه قبطیان ورته وایي وایي دا خبره خو ته رښتیا څنګه کوې چې دومره لوی نسب لحاظ صرف پیغمبر ساتلی شي یو خو دا پته ولګېده چې محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی او بل دا چې کومه خبره وکړه چې هاجر رضی الله تعالی عنها چې کومه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیا وه او د حضرت ابراهیم علیه السلام بیبي وه د یو بادشاه لور وه وایي او د دې خبرې موږ تصدیق کړو چې دا د بادشاه لور وه راوالئ تاسو بایبل راوالئ کتاب پیدایش راوالئ اولنی باب دی په بایبل کې اولډ ټسټمنټ عهدنامه قدیم چې ورته وایي په هغې کې څلور پنځه باب پیدایش د 15-16 نمبر باب نه واله تر د 25 نمبر باب پورې ګوره نو په هغې کې د حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها د حضرت ساره رضی الله تعالی عنها منځ کې فرق نشته دا فرق پکې دی چې الله تعالی حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها د ټول نه اول زوی ورکړو گویا که دام په پښتو کې او د کلدانۍ ژبه کې او د هغې په ټولو ژبو کې او د عربو په ژبه کې هم دام د عزت یو نښه وه چې الله تعالی د ټولو نه اول زوی چا ته ورکړو حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها له ورکړو حضرت ساره رضی الله عنها وه خو د هغې باوجود اولنی زوی حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها له الله تعالی ورکړو بیا حضرت سارې رضی الله تعالی عنها له چې الله تعالی زوی ورکړو نو دا زیری حضرت سارې رضی الله تعالی عنها ته نه و کړی دا ابراهیم علیه السلام ته کړی اول ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى رسل بها حضرت سارة رضي الله تعالى عنها فبشرناها بغلام حليم أغيلا بها زيري والكرة وأصل زيري أولنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نستا كتاب پیدائش والا داوي چې الله تعالی به حضرت ساره رضی الله عنها او حضرت هاجر دواړو ته به وي چې ستاسو غمونه او دردونه ما ته پته ده ستاسو دعاګانې زه اورم دواړو ته به دا وي دا د بایبل عبارات درته ویل دواړو ته به دا وي چې تاسو ته زه به ډېر خیر او برکت درکوم دواړو ته دا وي چې تاسو نه به زه کوم زامن پیدا کوم نو هغه به د بادشاهانو پلاران وي د هغې بچي به حکمراني کوي دا به حضرت ساره رضی الله تعالی عنها ته او دا به حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها ته گویا که بایبل د حضرت هاجر او حضرت ساره په منځ کې فرق نه کوي دا وروسته بیا خلک دا وایي چې نه دا خو دا کیسه وه او دا خو دا کیسه وه مثلا دا وینځه وه او د حضرت
ابراهيم عليه الصلاه والسلام د خاندان نه نو داسې د حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها د مصر د قبطي خاندان نه چې د کوم خاندان ته حکمرانی و هغه زمانه کې حکمرانی وای نه یو زمانه کې به ته حکمرانی پاتې شوی و بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بیا د قبطیانو حکمرانی ختمه و بیا دا نه بعد موسی علیه السلام په زمانه کې بیا د خاندان حکمرانی راغله دا څنګه چې په یو علاقه کې یو خاندان حکمرانی بیا چې بل ځای حکمرانی راشي بیا دا نه بعد بل څه راشي بیا له واپس راځي دا ډېره مخکینه زمانه ده ابراهيم عليه السلام دا بنیادی خبره ذهن کې کېنول غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پای کې فرمایي چې العرب كلها بنو اسماعیل دا د عدنان د عرب چې کوم دي دا ټول د اسماعیل علیہ السلام اولاد دي سوا د یوسف قبیله چې هغه اوزاع او حضرموت دي او تغلب ثقيف دا چې کوم طائف اوسېږي نه علاوه دا باقي ټول چې دي دا د حضرت اسماعیل علیہ السلام اولاد دینه بعد یو بل خبره بیا راځي هغه دا چې منعم علیهم شوف دي انعام او احسان په چا باندې شوی صراط الذين انعمت عليهم لا ذلك کسان چې تا باندې انعام کړ انعام خو الله تعالی په چا کړل نو قرآن متفقل ویلي ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين منكم من ذكر هذا دار غواړو چې هغه پیغمبران دي صدیقین دي شهدا دي او صالحین کته ما ته دا ویل صراط الذين انعمت عليهم کنا دې نه خدا سورۃ بقره کې خدا ویل چې ما پتا سو انعام کړل نو ما یې باقي خو بیا دا ویل چې وباء بغضب على غضب باقي خدا غضب راغلی نو دا هغه چې الله تعالی وی چې غواړي چې اول به انعام شوی خو بیا به غضب شو وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الله تعالی د شاګردان او خندران جوړ کړي و چې د طاغوت او شیطان بندګي کړي و دا کار هم بیا باقي کیو منعم عليهم لفظ صراط الذين انعمت عليهم دې کې بنیادی خبره بل یو دې صرف انعام کول صرف انعام خو وقتی انعام ته وي چې کله واغستې شي ګورئ سورۃ احزاب کې الله تعالی وایي وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك چې کله تا به هغه سړي ته دا خبره کوله چې الله تعالی په انعام کړو یعنی ایمان یې ولا ورکړو وأنعمت عليه او پیغمبر ته به انعام کړو نو پیغمبر علیه السلام په دوه انعامونه کړو یو انعام پیدا کړو چې خپل ترور لوري ولا ورکړو او یو انعام پیدا کړو چې آزاد کړو د غلامونو آزاد کړو نو دا یو انعام خو واپس راغی د ترور لور خو د نکاح نه واپس لاړه او ازادي بیرته پاتې شو ازادي په خپل ځای باندې پاتې شو نو دا انعامته دا صيغه چې کومه ده دا د مستقل او د دایمي انعام د لپاره نه راغلی ته به وایې چې ستا لپاره او د امت مسلمه لپاره پکې څه راغلی دي ما قرآن راواله سورۃ بقره وایا سورۃ بقره کې چې الله تعالی وایي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فأغيك بيارست وتوي ولأتم نعمتي عليكم سبتاسو باندې یوازې نعمت کوم نه نعمت به پتاسو باندې تماموم هم نو دا هغه چا لار پکار ده او دا هغه څوک د هغه چا نه ډیر زیات هدایت یافته دي چې په چا انعام خو شوی دی خو هغه انعام به مکمل شوی نه دی په امت مسلمه باندې الله تعالی وعده کړی و لأتم نعمتي عليكم زه به تاسو باندې انعام تماموم بیا رستو بیا سورۃ مائده وایا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نن ما تاسو د پاره دین مکمل کړ او اتمام د نعمت نه پتا سو باندې نعمت مکمل کړ یو هغه قوم دی چې پاغي باندې صرف یو انعام شوی دی یو هغه دی چې هغه ته ویل دي چې پتا سو باندې ما خپل نعمتونه مکمل کړ لہذا امت مسلمه د بنی اسرائیل نه بهتر امت ده کله دا انعامتو خبره کوي دا غي په حواله باندې تاسو ته اتم نعمتي او لأتم نعمتي واتممت عليكم لفظ لتوبه پته ولګیږي چې د دې مراد هغه خلک نه چې مخالفن الله تعالی په نعمت وکړو او به دې واپس واغستو دا دوه خبرې بل خلک سوال دا کوي چې دا حرام چې ده د دې مبارکه هو ارض مقدسه لفظ نه راغلی د
زما په خیال دا بجلی هم ځي راځي او دا موسم هم داسې دغه دی نو نن به د وخته چوټي وکړو سبا له انشاءالله العظیم به بیا دا باقي اعتراض او دا سوال جواب به بیا د سبا لپاره شي پوهه خلک راولي چې د دې نه څه فایده والی بارک الله فیکم وجزاکم